हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर तो थोड़ा सा सक्सेसर चैनल से। इस तो पहला अपनी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो थोड़े को जा चुकी है और आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। एंड नैक्सट जो ਆਪਾਂ टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आर्टिकल्स। ठीक है, एंड आर्टिकल इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। एंड अगर आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड आर्टिकल एंड preposition, so all these topics are very important for all competitive exam, SSC and state level and bank also। so ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ आर्टिकल की है। आर्टिकल का अगर आप लईए तो सब तो पहला ए एंड द आर्टिकल होंगे हैं। ठीक है, यू नो दैट कि ए एंड द आर्टिकल। सो सब तो पहला आप देखांगे ए ते एंड दे विच की फर्क होंदा है। ए ते एंड दे विच की फर्क होंदा है ना। अगर आप ए एंड दी गल करिए तो जो भी आर्टिकल है, अगर आप ए दी गल करिए, एंड दी गल करिए, द दी गल करिए, तो ये सारे हमेशा नाउन तो पहला यूज होंगे हैं। जो आर्टिकल है ये सारे हमेशा की तो पहला यूज होंगे हैं, नाउन तो पहला यूज होंगे हैं। ठीक है, तो इस करके अपने वास्ते नाउन भी काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। हुण क्वेश्चन इज दैट कि नाउन हुंदा की है। हुण किसी भी जगह का, पर्सन का, एनीमल का जो नेम हुंदा है ना, वो आपां नाउन कहने हैं। जगह, पर्सन, एनीमल और कोई भी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां कह दिए चेयर, ठीक है, या आपां कह दिए एप्पल, ठीक है, या आप कह दिए स्कूल्स, और भी टॉक अबाउट पेन, है ना। सो इन्हां दे विचों किहड़ी-किहड़ी आर्टिकल जो है आप यूज कर सकते हैं, है ना। जिवें चेयर है, चेयर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। चेयर तो पहले आप की यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ठीक है, उस बाद अगर आप एप्पल की गल करिए, हुण नाउ व्हाट वी शुड यूज बिफोर एप्पल, है ना। एप्पल तो पहला आप एंड यूज करते हैं। क्यों करते हैं इस चीज को आप हुणे डिस्कस करांगे। अगर आप स्कूल की गल करिए तो स्कूल इज नॉट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट इज प्लूरल हेयर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो हो सकता है बट इत्थे प्लूरल है ना। इस करके आप इत्थे लावांगे क्रॉस, क्योंकि फिलहाल आप ए और एन की गल करी जांदे हैं। अगर आप पेन तो पहला यूज करांगे तो पेन तो पहला अपने कोल की आ जाऊगा, ए आ जाऊगा। हुण आपां क्वेश्चन ये देखना है भी आपां ए कित्थे यूज करना है ते एंड कित्थे यूज करना है ना। सो ए आपां यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड तो पहला। कॉन्सोनेंट साउंड तो पहला आप यूज करते हैं ए, है ना। हुण कॉन्सोनेंट साउंड हुंदी किहड़ी है? जिवें अल्फाबेट दे विच अपने कुछ जिहड़े लैटर्स है उन्हां नूं आपां वोवल्स कहने हैं, कुछ लैटर्स नूं आपां कॉन्सोनेंट कहने हैं। वाई? हुण अगर आपां वोवल की गल करिए तो वोवल अपने कोल किहड़े-किहड़े है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है ना। इन्हां नूं छड्ड के जो बाकी लैटर्स हुंदे आ वो की हो जांदे हैं, वो कॉन्सोनेंट हुंदे हैं, है ना। हुण एन कित्थे यूज हुंदा है? एन यूज होऊगा वोवल साउंड तो पहला। हुण इहदा मतलब ये नहीं भी जिन्ने भी वोवल्स है उन्हां तो पहला हमेशा आपां एन यूज करांगे, नो, दिस इज रोंग। आपां वोवल तो पहला एन यूज नहीं करते, आपां वोवल साउंड तो पहला एन यूज करते हैं। हुण वोवल साउंड की हुंदी है? अगर आपां वोवल साउंड की गल करिए तां जिवें अ दी आवाज है, या ई दी आवाज है, या ए दी आवाज है, या पंजाबी च आपां कह दिए तां ऊड़ा, ऐड़ा ते ईड़ी। इस साउंड नूं आपां कहने हैं वोवल साउंड, और जिथों ये साउंड अपने कोल होगी उत्थे ही आपां एन दा यूज करांगे, अदरवाइज आपां उत्थे ए दा यूज करांगे। मैं इत्थे ही तुहानूं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। जिवें आपां इत्थे एग्जांपल ले लैंदे हां, डैश यूनियन, डैश अंबरेला, ठीक है, एरोप्लेन, ठीक है, डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूनियन, अनियन बना देने इत्थे, ठीक है, एंड डैश मैं लिखदा इत्थे आइसक्रीम, है ना। हुण इन्हां दे पहले आपां की यूज करांगे? तुसीं पहले सारे एक बार ट्राई करो कि इत्थे आपां कित्थे ए यूज करांगे, कित्थे एन यूज करांगे, है ना।
ਸੋ ਏ ਔਰ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਤੇ ਐਨ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਓਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾर्ट हो रहा है? यह तो अगर आप ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ यह ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ यह ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ। ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆਰ ਊ, ਈ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, these are all vowel sound। ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ, ਖ, ਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ य ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੋਵਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ, ਇਹ ਵੋਵਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਚ ਸਾਊਂਡ ਵੋਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਨ ਦਾ ਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਅੰਬਰੇਲਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਐਰੋਪਲੇਨਸ, ਹਨਾ, ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਐ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, नो डाउट, ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਪਲੂਰਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਐਸ ਔਰ ਐਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, नो ए और एन, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਔਰ ਐਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਦੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਏ ਔਰ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਸੋ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋ देयर इज नो वोवल साउंड और वोवल साउंड। ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਯੈ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਅਨੀਅਨ, ਅਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗੀ ਵੀ ਏ ਔਰ ਐਨ ਪਲਸ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ। ਨਾउ व्हाट इज ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ? ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੀਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਬੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਐਮਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਸ਼ ਐਸਡੀਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਡੀਸੀ, ਡੈਸ਼ ਐਫਏ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਏ ਡੈਸ਼ ਐਮਐਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਐਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲੈਟਰ ਨੂੰ, ਐਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਨ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡੀਸੀ, ਹਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਐਫ ਏ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਐਫ, ਐਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ,
ਐਡ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨ ਐਫ ਏ, ਹਨਾ। ਦੈਨ ਬੀ ਏ, ਬੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਐਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਏ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਨ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਔਰ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਏ ਔਰ ਐਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਰੂਲ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ MA beard, he is dash MA beard, but his wife is dash LLB, है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MA beard ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ LLB ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਯੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ, MA beard ਦੇਖੋ M ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। LLB ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਨ। ਦੇਖੋ ਐਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਏ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵੋਵਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਦਾ ਜਾਂ ਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੂਲ ਥਰਡ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਰਹੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਉਨ। ਹੁਣ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਉਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖੂੰਗੀ ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਉਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਏ ਔਰ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨਾਉਨ, ਔਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪੋजिट वर्ड ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਪੋजिट वर्ड ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਵੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ ਅਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਔਰ ਹੈਵੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਪੋजिट वर्ड ਜੋ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਏਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ OUS ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ, ਹਨਾ, ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। BLE ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਬਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਊਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
she is dash Italian student. She is dash Italian student. You are dash good. ठीक है. And last one is I am dash intelligent. है ना. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾउन ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਾउन. ए और एन ਦੇ ਬਾਅਦ ए और एन ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਨਾउन ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ. ਔਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ. ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵਾਲਾ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ कैलकुलेशन होगी. जिवें रशिया, रशिया एक नाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब होगी. इंटरनेशनल, इंटरनेशनल की है ते कंट्री की है. इंटरनेशनल का उल्टा आप बना सकते हैं ना, नेशनल, है ना. सो इट इज एडजेक्टिव. कंट्री की है, नाउन है. इंटरनेशनल की है, एडजेक्टिव है. सो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਨਾउन ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ. ਕਲੀਅਰ. ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ. ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट. डिफिकल्ट का उल्टा बन सकता है, डिफिकल्ट का ऑपोजिट होता है ना, डिफिकल्ट का ऑपोजिट होता है इजी, है ना, कंफर्टेबल, इजी. सो इट मीनस ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾउन ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾउन ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ. ਬਟ ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾउन ਹੈ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ. इट मीन आप इतने भी आर्टिकल यूज कर सकते हैं. इटैलियन की जो साउंड है आई तो स्टार्ट हो रही है ना. सो इतने आप की यूज करांगे, एन यूज कर लांगे. राइट. यू आर डैश गुड. हुण इत्थे की होना चाहिए, इत्थे आपां नूं सिर्फ एडजैक्टिव दे रखे है ना. गुड दा उल्टा की हुंदा है, बैड हुंदा है. सो इत्थे आपां की यूज कर लांगे, ए यूज कर लांगे. सॉरी, यू आर गुड, कुछ नहीं यूज होना, है ना. ओके, क्योंकि गुड का उल्टा बैड बन जाता है ना. जे पिछे स्टूडेंट, गर्ल, बॉय कुछ लिखा होंगे फिर आप ए यूज करते. ओके. सो फिफ्थ, आई एम डैश इंटेलिजेंट. नो डाउट आई एम इंटेलिजेंट. सो व्हाट शुड वी यूज हियर, आई एम डैश इंटेलिजेंट. अच्छा, इंटेलिजेंट का उल्टा बना सकते हो, बना सकते हो डल, है ना. इंटेलिजेंट का उल्टा की होंगे, डल होंगे. सो ये भी अपना की हो गया, एक एडजैक्टिव हो गया, एक विशेषण हो गया. सो इत्थे भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. नाउ इट इज क्लीयर कि जो भी एडजैक्टिव के बाद नाउन आऊगा उदो ही आप ए और एन का यूज करना है. इफ वी हैव नो नाउन वी कैन नॉट यूज आर्टिकल. ओके. इंग्लिश किते भी तुहानू ओनली एडजैक्टिव तो पहला नाउन का आर्टिकल का यूज किया हुआ दिखाई नहीं देना. पिछे कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, ता ही आप जो है ए और एन का यूज करांगे. ठीक है. सो थोड़ी एक आप क्वेश्चन करके देख लेने फटाफट, है ना. सो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्हां च आपां आर्टिकल यूज करना है. वैसे इत्थे आपां नूं 3 ऑप्शन है, ए, एन एंड द. वैसे मैं द हजे दस्सिया नहीं, द आपां नैक्सट वीडियो च करांगे. मैं तुहानूं आराम नाल समझाउणा चाहुंदी सी, ऐसे करके मैं थोड़ा आराम नाल ये चीज करवा रही सी. द आपां अलग वीडियो च करांगे ताकि तुहानूं स्मूथली वो चीज़ां समझ आ जाण जो अपने एग्जाम दे विच हुंदियां ज्यादा. ठीक है. जिवें फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. नाउ व्हाट शुड वी यूज हियर, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. की यूज करना चाहिए आपां नूं, ऑनेस्ट की है, ऑनेस्ट का उल्टा अपने को की हुंदा है, डिसऑनेस्ट हुंदा है ना. और मैन की इत्थे नाउन है. सो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ यूज कर ਲਾਂਗੇ, ਐਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੈ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਐ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ऑनेस्ट, है ना. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज कर लिया, एन यूज कर लिया. शी बोट डैश अंब्रेला. शी बोट डैश अंब्रेला. ये भी ए तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब अपनी एक वोवल साउंड आ रही है. सो वी हैव टू यूज हियर एन. क्लियर. ਹੁਣ ਯੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯੈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਯੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਡੈਸ਼ सन राइजेस इन द ईस्ट. यू नो बेटर. सन इज यूनिक ऑब्जेक्ट. सन हो गया, अर्थ हो गया, है ना. ये सारे यूनिक ऑब्जेक्ट है. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਕਲੀਅਰ. नेक्स्ट, आई सा डैश एलिफेंट इन द जू. एलिफेंट
ठीक है, वोवल तो स्टार्ट हो रहा है एंड ई तो इनकी साउंड भी आ रही है। सो आई सा एन एलिफेंट इन द जू, ठीक है, एन एलिफेंट इन द जू, क्लियर हो रहा है ना। एंड ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, he is dash university student, this is now vowel but its sound is not vowel, है ना, vowel sound नहीं है दी। स्टूडेंट नाउन है, यूनिवर्सिटी की ਇਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਦ ਸਕਸੈਸਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।